नमस्कार, KNN सिटी न्यूज मराठीमध्ये आपलं स्वागत। वित्तमंत्री निर्मला सीतारामनने पॅकेज घोषित केल्याने बेळगावातील उद्योजकांनी आपले मत मांडले आहेत। कोरोनाच्या संसर्गामुळे ठप्प झालेल्या देशाच्या अर्थगाड्याला पुन्हा चालना देण्यासाठी सरकारने सवलतींचा पहिला बूस्टर डोस दिला आहे। अतिलघु, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्र कर्मचारी व कामगारांसाठी आणि बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांसाठी सवलतींचा पहिला हप्ता जाहीर केला आहे। सरकारने या क्षेत्रात 3 लाख कोटी रुपये ओतण्याचा निर्णय घेतला असून उद्योजकांना कर्जामध्येही अनेक सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत। या अर्थसंकल्पाबद्दल बेळगावमधील काही आमदारांनी व मंत्र्यांनी आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवल्या असून उद्योगांच्या व्याख्येत बदल करून त्यांच्या गुंतवणूक व वार्षिक उलाढालीची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे। बांधकाम क्षेत्राला दिलासा देताना प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 6 महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे। अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विविध योजनांची घोषणा केली असून याबद्दल बेलगाम कॉमर्स अँड इंडस्ट्रियल प्रेसिडेंट श्रीधर उप्पिन यांनी अधिक माहिती दिली। At the outset, I would thank the government and our Honorable Prime Minister for considering MSME package of around 3 lakh crore. And yesterday, Honorable Minister Nirmala Sitharaman had announced the details about MSME package, which has taken into consideration of MSME sector. But the thing is, regarding the package, the name is called as a package, but actually the package should be considered as where you take it as into so it's a package considered of certain loan factors. What we were more interested in looking at this package was a relief, the relief measures which were given to the earlier been given to the farmers. So likewise, the small industries who are working as an MSME and they are into lockdown from the last 3 months, they don't have any businesses or money with them to run their industries. So our request was, or our way of thinking, or the way of looking towards this package was as a relief measure. But it has not come as a relief measure to the industries. It has come in the way of more loans with interest rates, by paying interest. There is no interest abbreviation. If it had to be considered, it had to be considered in another way around also, like reducing the rate of interest or slashing of the interest by at least half percent, or giving the loans at around 6% interest, a bare minimum interest where everyone could sustain. So that would be called as a relief. The second one was regarding income tax, because as our Honorable Prime Minister had said that he'll be considering all the taxpayers. But in this scenario, the taxpayers, only the filing of the returns has been increased, but whereas the income tax rate and the income tax has to be paid. So in this way, the money from the pockets from the industrialists is going to come out. So to safeguard such things, they could have planned in another way that whatever advance tax which has to be paid, so they could have waived off the interest part, and they could have told the citizens that you can pay your advance tax as and when you have got your money until the last due date. So that would benefit all the industries with having some funds with them, so that they could utilize it for manufacturing of their products. I don't know, still tomorrow there are many other, because as Honorable Minister has already said, she will come part wise every day with a new sector. So somewhere she may take up GST also. So in GST also, whatever returns are there, they had considered that you can file it later. But even if that date is been not honored, then there will be a 9% interest. So what I request is, here no part of any parts of interest, penalty, everything should be removed at least for around 12 months. So that people can take that same money, or they can do it, they can do their businesses very worthwhile, and they can pay their loans, or they can pay their suppliers, they can give good products in time. Otherwise we all will be lagging behind, only paying the interest or fighting with the departments for clearances.
This is one. Second thing is here Honorable Minister, she has also said that she is giving the tendering, global tendering is stopped up to 200 crores. So about 200 crores there will be a global tendering. So this is a very good move, so that the Indian industries can get a better hold about the bigger projects in India which are happening within 200 crores. All will be competitive and they will get good businesses, MSMEs will get. There was also another good point that the payment from the PSUs and the government organization should be paid within 45 days. This is also a very good move. We always welcome that, and many people will get those money in due course. And one more very good thing what has been done is which have been regarding the stressed MSMEs, which MSMEs have gone sick or gone into NPA. So there they have given a package that they can come up, they can waive off certain part of loans or whatever that package details will come in a few days time, I hope, so that they can revive and come back to normalcy and they can start their industries in a very fruitful way. So these were the things, but still I stress, so whatever given as a 3 lakh crore, there was a certain sentence which was not yet being cleared, that with up to 25 crore to 100 crore turnover. So with up to 25 crore to 100 crore turnover, this has to be simplified in a better manner. People are not still understood that what the scheme actually says, because the bank working conditions have their own norms. Even if the government announces certain schemes, the schemes will not be immediately adopted by the bank. The bank have their own norms. They say that we have to have your stock statement, we have to see your feasibility and all these things, because the government has said it is an automatic. I don't know what is automatic now. Automatic is directly they go on giving the loans. But what I feel prepare is, stop lending it as loan. Give us a relief measure. If that relief measure had been given, then we could have come out of these situations in a very fast time. Because all MSMEs have paid their wages. They have not stopped any of the worker wages. They have paid them 100% fully. They have paid their ESIs. They have paid their PFs. And there was also one good move regarding the PF. In this PF, what 2% reduction they have done from the employer contribution, only 10% has to be paid. It's a very good move. I can also understand that government has to support so many industries and the amount also will be big. But for when it is done for 3 months, so in 3 months, we could have thought that they could have made it up to only 6%. Instead of just reducing 2%, so that, yeah, we are very well understanding that government also needs funds to promote all these things. But also, okay, whatever is done, we are grateful to them. But to see to the scenario is the 3 lakh crore, whatever that budgeted or that funding is being done, it had to be little up to 6 to 8 crore, 8 lakh crore. It had to be. Whatever it is like 3 lakh crore given to MSMEs, that limit had to increase at least up to 6 lakh crore. This is my basic intention and thought. And what I said earlier also, it should be a relief package, not as a package with loans. So again, many people will not come forward to take up these loans and challenges and work on. If some relief measure, because the smaller industries, very tiny, smaller industries, tiny industries, if they could have given a waiver in their loans, because their loans will be very small, they could still survive much better. That was one thing. And second thing is, like what the government has been giving, or in the accounts they have been depositing certain money to the auto rickshaw people, or you say the other sector of unorganized sector of people. So likewise, the smaller industries, the tiny industrials, who are below 10 laborers working or 10 workers working in a factory, like very tiny industries, so they should also get this relief of the direct deposit of 5,000 or 10,000 rupees per small industries directly to their accounts. So because they have only 2 to 3 workers and they are not covered in ESI and PF, so they will get a relief for paying their wages, for paying their electricity bills. So this would help them.
So I feel from my side it's a good move from the government. We are not against it. We welcome all the schemes in the right way also, and plus also we request that certain relief measures to be provided to MSME. Thank you very much. पंतप्रधानांनी 20 लाख कोटी रुपयांच्या मदत योजनेची घोषणा केली आहे. त्याचे तपशील येत्या काही दिवसात टप्प्याटप्प्याने जाहीर करण्यात येणार आहेत. त्या मालिकेतील पहिला टप्पा आत्मनिर्भर भारत किंवा स्वावलंबी भारत घोषणेला अर्थपूर्ण करण्यासाठी तसेच MSME क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारतर्फे केल्या जाणाऱ्या 200 कोटी रुपयांपर्यंतच्या खरेदीसाठी जागतिक निविदा न काढण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या क्षेत्राची सरकार आणि सहकारी उद्योगांकडे थकीत असलेली सर्व बिले पुढील 45 दिवसात चुकती करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली आहे. या अर्थसंकल्पाबद्दल बेळगाव लघु उद्योग अध्यक्ष रोहन जवळी यांनी अधिक माहिती दिली. काल आणि परवा 2 दिवसामध्ये केंद्र सरकारने आणि आमच्या सन्माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आणि वृत्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी MSME लघु उद्योजकांना उद्देशून काही घोषणा करण्यात आली. त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने त्यांनी येणाऱ्या दिवसामध्ये आपल्याला लोन ह्या स्वरूपात आणखी निधी उपलब्ध करून देऊ अशा प्रकारच्या घोषणा केंद्र सरकाराद्वारे करण्यात आल्या. परंतु केंद्र सरकाराला व राज्य सरकारांना आम्ही ह्याच्या अगोदर निवेदनाद्वारे आमच्या ज्या मागण्या आहेत त्या कळवण्यात आल्या होत्या. त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने आम्ही येणाऱ्या 6 महिन्याकरता जे काय कर्ज आम्ही घेतलेला आहे त्याच्यामधला जो इंटरेस्ट आहे तो वेव ऑफ करावा, ती माफ करावी अशी आम्ही मागणी केली होती. त्या व्यतिरिक्त प्रॉव्हिडंट फंड व ESI ह्याच्यामार्फत आमच्या ज्या कामगार वर्ग आहे ज्यांना आज कारखानदार त्यांचा पगार करायला जमत नाही आहे अशा परिस्थितीमध्ये कारखानदार आहेत आणि आज जो कामगार वर्ग आहे तो वेतनापासून वंचित होण्याची शक्यता असल्यामुळे सरकारला जे ESICमध्ये एवढ्या वर्षामध्ये एम्प्लॉईजना आणि एम्प्लॉयरना भरलेला जो कॉन्ट्रीब्युशन आहे त्यामार्फत तो भरपूर मोठा निधी सरकाराकडे उपलब्ध असताना त्याच्यातून त्यांनी पगाराची सोय करून द्यावी अशी पण आम्ही मागणी त्यांच्याकडे केली होती. त्याच्याचबरोबर आम्ही मध्यम व लघु उद्योजकांना रिलीफ म्हणून GSTमध्ये इंटरेस्टमध्ये GSTच्या कमी करावा, रेट्समध्ये इंटरेस्ट कमी करावा आणि तसंच इन्कम टॅक्समध्ये काही रिलीफ देण्यात यावा अशी देखील मागणी आम्ही केंद्र सरकाराकडे केली होती. अशा कुठल्याही मागण्या आमच्या पूर्ण न करता केंद्र सरकाराने फक्त कर्जाच्या स्वरूपात आपल्याला आणखी कर्ज घेऊन आणि तुम्ही पुढे हे कर्ज घेऊन चालवा अशा पद्धतीची जे त्यांनी धोरणं आमच्यावरती राबवली आहे ती आम्हाला मान्य नाही आहे. ह्याकरता आम्ही केंद्र सरकाराला ह्याच्यावरती पुनर्विचार करावा आणि MSME जे येणाऱ्या काळामध्ये येणाऱ्या वर्षामध्ये जे संकटात सापडणार आहे त्या लोकांसाठी आणखीन एकदा हा पॅकेजमध्ये काहीतरी बदल करून सगळ्यांना सोयीस्कर व्हावं. जे काय ऑलरेडी कर्ज घेतलेलं आहे त्याच्यामध्ये माफी मिळावी आणि येणाऱ्या काळामध्ये त्यांनी टिकून राहावं याकरता केंद्र सरकारने मदत करावी अशी त्यांच्याकडे मागणी करतो. या अर्थसंकल्पात सरकारने कामगारांनाही दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. कामगार व संबंधित संस्थेतर्फे भविष्य निर्वाह निधीची एकंदर 24% रक्कम मार्च, एप्रिल आणि मे असे 3 महिने सरकारने भरण्याचे जाहीर केले होते. आता त्याला मुदतवाढ देऊन जून, जुलै व ऑगस्ट महिन्यांची रक्कमही सरकार भरणार आहे. याचा 72.22 लाख कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार आहे. त्याचप्रमाणे पुढील 3 महिन्यांसाठी भविष्य निर्वाह निधीच्या रकमेतही 2% कपात करून ती 10% करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. याबद्दल माजी आमदार व बेळगाव जिल्हाध्यक्ष संजय पाटील यांनी आपले विचार मांडले. गेली 3-4 महिने संपूर्ण जगामध्ये कोविड-19 कोरोना व्हायरसनं सगळ्यांना हतबल केलं, निराश केलं. सगळे संकटाच्या छायेत असताना या जगामध्ये एक उत्कृष्ट पंतप्रधानाचं उदाहरण म्हणजे नरेंद्र मोदी, ज्यांनी सगळ्या देशाला एक भारत देश आदर्श ठरावा अशा प्रकारचं कार्य करून दाखवलं आहे. कारण
अशा संकटकाळीसुद्धा भारत सगळ्यात सुरक्षित देश म्हणून संपूर्ण जग भारताकडे पाहत आहे. नरेंद्र मोदींनी घेतलेले योग्य वेळी घेतलेले निर्णय, त्यांचे काम करण्याची पद्धत आणि पैसा किंवा आर्थिक मंदी, आर्थिक व्यवस्थापेक्षा माझा देश सुरक्षित राहावा, माझ्या देशातली जनता सुरक्षित राहावी म्हणून त्यांनी घेतलेला प्रत्येक निर्णय हा देशाला मजबूत आणि सुरक्षित करत आला आहे. आणि संकटाला सुद्धा संधीमध्ये रूपांतर करणं, संकट काळात सुद्धा चांगलं काहीतरी करून दाखवण्याची क्षमता असलेलं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या कर्तृत्वानं, आपल्या नेतृत्व शैली सिद्ध करणारा नेता म्हणून आज जगविख्यात आहे. आणि ते भारतीय जनता पार्टीचे नेते आहेत, त्याचा मला सार्थ अभिमान वाटतो. आज हे बोलत असताना सुद्धा माझी छाती अभिमानानं फुगली आहे, कारण अशा संकट काळामध्ये संपूर्ण जगात जागतिक आर्थिक मंदी असताना भारताला अशा प्रकारचं एक वेगळं संधी निर्माण करून देणारा पंतप्रधान कदाचित या भारत देशाच्या इतिहासामध्ये यापूर्वी पाहायला मिळालेला नाही. 20 लाख कोटीचं पॅकेज देऊन प्रत्येक स्तरातील लोकांना त्याचा फायदा मिळावा. ह्या 4 महिन्याच्या लॉकडाऊननंतर जग थांबलं, सगळी सृष्टी थांबली की काय अशी भावना मनात निर्माण होत असताना तुम्हाला मी थांबू देणार नाही, तुम्हाला मी परत प्रगतीच्या मार्गावर घेऊन जाणार, अशा प्रकारची एक दिशा दाखवणारा निर्णय पंतप्रधानांनी घेऊन हा ऐतिहासिक निर्णय म्हटला तरी वावगं ठरणार नाही. मी भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता किंवा नेता या नात्यानं बोलत नाही, तर या भारताचा नागरिक या नात्यानं बोलतोय की अशा अतिशय वाईट परिस्थितीमध्ये असे चांगले निर्णय घेऊन देशाचा इतिहासच बदलणारा नेता नरेंद्र मोदीच्या रूपात आपल्याला मिळाला, हे भारत देशाचं भाग्य समजतो. या 20 लाख कोटीच्या पॅकेजमुळं प्रत्येक स्तरातील लोकांना फायदा होणार आहे. देशाची आर्थिक घडी परत सुरळीत बसणार आहे. थांबलेलं 4 महिन्याचा कालावधी परत त्याच गतीनं परत मार्गावर लागणार आहे. आणि देशाला या लॉकडाऊनमुळे किंवा कोरोना व्हायरसमुळे झालेल्या नुकसानाला तोंड देण्याची ताकद या पॅकेजमुळे मिळणार आहे. प्रत्येक क्षेत्रातल्या अतिशय खालच्या पातळीवरून मोठा इंडस्ट्रियलिस्टसुद्धा या पॅकेजचा फायदा घेणार आहे. त्याला कुठंतरी सुरक्षितता वाटणार आहे. अशा प्रकारचं पॅकेज नरेंद्र मोदीने दिलं आहे. फक्त बोलत नाही, काही लोक बोलतात म्हणतात बोलून पोट भरत नाही, देश चालत नाही, पण बोले तसं चाले त्याची वंदावी पावले ही म्हण आम्ही लहानपणी ऐकली होती. आणि आज पंतप्रधान बोलता तसंच चालतो, काम करून दाखवतो आणि हे देशापुढे एक आदर्श निर्माण करणारा पंतप्रधान, देशाला सुरक्षितता देणारा पंतप्रधान, देशाला उच्च पातळीवर घेऊन जाणारा पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदींचं नाव कायम राहणार, यामध्ये तील मात्र शंका नाही. अमेरिकासारखा देश हतबल झाला आहे, रशिया, ब्रिटन, चीनसारखे देश हतबल झालेत, ज्यांची असं म्हणतात की 20 वर्ष भारतापेक्षा पुढे असलेले देश, पण त्यांनासुद्धा आम्ही काहीतरी वेगळा आहोत, आम्ही तुमच्यापेक्षा कुठंच कमी नाही, तुमच्यापेक्षा पुढच्या आहोत, या प्रकारची कार्यशैली दाखवून नरेंद्र मोदींनी भारतीयांच्या हृदयावर आपली एक छाप सोडली आहे. मी सगळ्या भारत देशातल्या जनतेला विनम्र विनंती करेन, 4 वर्ष तुम्ही नरेंद्र मोदींच्या प्रत्येक शब्दाला मान दिलाय, सन्मान दिलाय, त्याबद्दल मी तुमचं मनापासून आभार मानतो. पण तुमची काळजी करणारा पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदींनी आपली जबाबदारी पार पाडत आहे. या ज्या पॅकेजचा आहे त्या पॅकेजचा रितसर अभ्यास करा, त्याचा फायदा घ्या. तुम्हाला काही अडचणी आल्या तर त्या भागातील जनप्रतिनिधींना विचारा, त्या भागातील अधिकाऱ्यांना विचारा. कोण तुम्हाला लाच वगैरे विचारायला लागला तर उलटं पायातलं काढून उभा राहा, कारण मोदी गरिबांच्यासाठी आहे, भारत देशातल्या प्रत्येक जनतेसाठी आहे. याचा गैरफायदा कोण घेऊ लागला तर ते सुद्धा तुम्ही निदर्शनास आणून द्या. आणि जे पॅकेज दिलं आहे या पॅकेजचा फायदा सगळ्यांनी घेऊन देशाची आर्थिक सुरक्षितता, आर्थिक व्यवस्था सुधारण्यामध्ये नरेंद्र मोदींनी जे पाऊल उचललं त्याला सगळ्यांनी हातभार लावावा अशी माझी विनंती आहे सगळ्या जनतेला. त्याचप्रमाणे बांधकाम क्षेत्राला दिलासा देण्यासाठी जे प्रकल्प मार्चमध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते त्यांना 6 महिन्याची मुदतवाढ दिली आहे. नोंदणी व पूर्ततेच्या तारखांमध्ये प्रामुख्याने फेराफार करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. याबद्दल बेळगाव दक्षिण मतक्षेत्राचे आमदार अभय पाटील यांनी आपले विचार मांडले. मोदी साहेबांनी जे पॅकेज घोषणा केलेलं आहे ते काल संपूर्ण त्याची माहिती सगळ्यांना उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. तर खास करून गरीब कामगार वर्ग आणि या छोटे मोठे कारखानदार यांच्यासाठी भरपूर असं योजना त्यांनी आखलेल्या आहे त्याच्यात. त्याचबरोबर रिअल एस्टेट असेल, अशा अनेक उद्योजकांना या पॅकेजच्या माध्यमातून एक राहत मिळण्याचा म्हणजे त्यांना ह्याचा उपयोग होणार आहे. त्याचबरोबर
जे फॉरेन कंपनी आहेत टेंडर घालण्याचं मनाई पण त्याच्यात सक्त हे केलेलं आहे, ते सुद्धा एक चांगली गोष्ट आहे. असं अनेक जे या करोनाच्यामुळे जे संकट निर्माण झालेलं होतं ते संकटाला मात देण्याचं काम या पॅकेजच्या माध्यमातून झालेलं आहे. आपण सगळ्यांनी ह्याचा व्यवस्थितपणे उपयोग करून घेतला पाहिजे आणि भविष्यामध्ये आपण सगळ्यांनी आपल्या देशामध्ये जे उत्पन्न तयार होतात तेच आम्ही उपयोग करून घेतलं पाहिजे. हे आपण सगळ्यांनी आता शपथ घेतलं पाहिजे, कारण जर आम्ही टिकायचं असेल तर आपल्या देशातले उत्पन्न आम्ही उपयोग केलं पाहिजे. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केलेल्या घोषणांमुळे लघु उद्योगांसमोरील असंख्य अडचणी दूर होणार आहेत. या उपायांमुळे तरलता वाढेल, उद्योजक सशक्त होईल, त्यांच्यातील स्पर्धात्मकता देखील वाढेल अशी ग्वाही केली जात आहे. आता वेळ झाली आहे इथेच थांबायची. तुम्ही पाहत राहा KNN सिटी न्यूज मराठी.